আজকে ক্লাসে আমরা যেটা পড়বো সেই চ্যাপ্টারটা হচ্ছে তোমার জিনোম অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল ক্রোমোসোম আইডেন্টিফিকেশন। জিনোম অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল ক্রোমোসোম আইডেন্টিফিকেশন। তোমাদের প্রেজেন্স আজকে তো কম কেন? মাত্র 250 আমি দেখতে পাচ্ছি। অনেকে স্যার খাইতে গেছে স্যার, খাওয়া দাওয়া করেনি তো আসবে স্যার। স্যার জয়েন করবে। ওকে, আচ্ছা, তোমরা কেউ একজন বলো তো আমাকে জিনোম বলতে কি বুঝো? স্যার জিনের সিকোয়েন্সটাই জিনোম। আচ্ছা, গুড, কিছু মানে কাছাকাছি আছে, যদিও পুরোপুরি ঠিক নাই। আর কেউ? স্যার টোটাল জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল। গুড, তৌফিক, গুড। এবং তোমার আমাকে প্রথম ক্লাসে কেউ একজন জিজ্ঞেস করছিল যে কিভাবে আসলে ওই যে জিনোম সিকোয়েন্স করা হয় পাটের বা ইলিশের বা ধানের, যেটা করা হয়েছে কিভাবে করা হয়। আজকের ক্লাস এবং নেক্সট ক্লাস থেকে আমরা আসলে এটা সংক্ষেপে জানবো যে কিভাবে তোমার জিনোম আইডেন্টিফাই করা হয় এবং কিভাবে ইন্ডিভিজুয়াল ক্রোমোসোম একটা অর্গানিজমের, ফর এক্সাম্পল রাইসের যে 12টা ক্রোমোসোম আছে হ্যাপ্লয়েড নাম্বার, ডিপ্লয়েড নাম্বার 24, কিন্তু এক্সেট ক্রোমোসোম কিন্তু 12টা রাইসের ক্ষেত্রে। কারণ মা থেকে যে 12টা আসে সেটা এবং বাবা থেকে যে 12টা আসে সেই 12টা আবার হোমোলোগাস প্রত্যেকটা, প্রায় একই রকম, যার জন্য তোমার হচ্ছে 12টাকে তোমার সিকোয়েন্স করলেই প্রায় তার ইনফরমেশন পুরোটাই পাওয়া যায়। তাহলে যে এন্টায়ার জেনেটিক ইনফরমেশন অফ এন অর্গানিজম, সেটি হচ্ছে আসলে জিনোম। তাহলে জিনোম হচ্ছে যে তোমার একটা অর্গানিজমের যতগুলো ক্রোমোসোম আছে এবং তার মধ্যে যত জেনেটিক ইনফরমেশন আছে, সেখানে কতগুলো জিন আছে, কোন জিনের কি, মানে আবার প্রত্যেকটা জিনের ডিটেল, তার ডোমেন কি, তার তোমার হচ্ছে সিকোয়েন্স কি, তার একজন কি, ইন্ট্রন কি, আরো ডিটেল সবকিছু। হ্যাঁ, এগুলো হচ্ছে তোমার স্যার আসসালামু আলাইকুম সবকিছু, স্যার। সবকিছুর স্যার মিলিত ক্লাস ইনফরমেশন। স্যার ক্লাসটা একটু রেকর্ড করা যাবে? ক্লাস রেকর্ড হচ্ছে না? না, না স্যার। okay. Today's lecture is, dear students, today's lecture is about genome and individual chromosome identification. What is genome? Genome is the entire genetic information of an organism. For example, a rice genotype has 24 chromosomes, that is to a number, its N number is 12, this is haploid number. So if we sequence all 12 chromosomes from one end to another, and we get all gene information and their total information, the information within the gene, in every gene and intergenic space, all together it will be genome of rice and individual chromosome identification. So in today's lecture we shall learn how we shall identify or sequence or get information about genome and individual chromosome of an organism. So there are a number of different techniques for identifying individual chromosomes. First, at the beginning, I shall tell you about how to identify individual chromosomes of a genome of an organism. So there are many old techniques. These are called chromosome bending, of identifying individual chromosomes. So chromosome bending is the technique of identifying individual chromosomes. Do you know at what stage of cell division chromosomes are more short and more conspicuous to observe? Metaphase. Good. Metaphase. Metaphase chromosome. Okay. The সবাই জানে। techniques used to stain different regions of metaphase chromosome to visualize the targeted region of a chromosome. So chromosome bending is nothing but the techniques used to stain different regions of a chromosome, of a metaphase chromosome. Why metaphase? Because in metaphase chromosome are most short and they are most visible. So
the chromosome bending is a technique to visualize or stain different region of a chromosome, so then we can identify, or we can say that if a chromosome stain like this is the chromosome 1 of rice, or if the chromosome is like this and the centromery position is there, then this is the chromosome number 5 of rice, or something like this, to visualize the targeted region of a chromosome. So chromosome bending is a technique of identifying individual chromosomes. I repeat, the technique used to stain different regions of metaphase chromosomes. Why? To visualize the targeted regions of a chromosome, so that we can differentiate one chromosome for another, from one individual to another, to draw a karyotype or ideogram of an organism like this. Here you see the C bending in barley and N bending in barley. So these are the different bending techniques. I shall tell what stains are being used for C bending and N bending later on. So if you see in the C bending, when we use a different dye, C bending, usually you see that they give prominent or provide color or thick color stain near to the centromeres. And in the N bending, all telomeres are stained. All telomeres are stained. So this is the difference between C bending and N bending of barley. So C bending and N bending are the techniques are widely used in physical mapping of plants, so plant chromosomes actually. So these are the old techniques, but still could be used for identifying individual chromosomes, or for characterizing the karyotype of an organism, or to draw an ideogram like this. So in barley, there are 7 chromosomes. Haploid number is 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So if you see, the size and shape of individual chromosomes are different, and their centromery position is also sometimes different. Sometimes some of them has maybe secondary constrictions out there. So these are the outcome of the secondary C bending, and this is the outcome of N bending. There are also other techniques of bending like Q bending, HY bending. So far we have learned the name of 4 bending techniques. One is C bending, another one is N bending, another one is Q bending. What is Q bending? This is the technique where chromosomes are stained with the fluorescent queen argine mustard solution. So if you stain the chromosome with this solution, queen argine mustard solution, you will see the chromosomes like this, fluorescent chromosomes. So this is fluorescent microscopy technique. Another one is HY bending, is reported in plant cells but not commonly used. So old technique. In this method, the cells are treated with hot hydrochloric acid and then stained with acetocarmine. You did that in level 2, semester 2. So often we do hydrolysis with hydrochloric acid and then stain with either hematoxylin or acetocarmine. So this is a technique of, and then if you take the picture of the metaphase chromosome, you will find the pattern. The pattern will be called as HY bending. So if you stain the chromosomes with acetocarmine, and before that, if you treat the chromosomes with hot hydrochloric acid, then this technique is called HY bending. So far we have learned 4 techniques. One is C bending, another one is N bending, another one is Q bending. This is a fluorescent technique using with queen argine mustard solution. Another one is HY bending. First chromosome are treated with hot hydrochloric acid and then with acetocarmine. Another old technique is knob. What is knob? Do you know? What is knob? Centrometer. Okay, another name of centromere. So when centromere, it is a technique based on centromere or NOR, nuclear organizer region. This is also centromere.
another name of nuclear. Another name of centromere, nuclear organizer region or knob mapping. It was first observed by Barbara McClintock in 1929. That is very old. And knob heterochromatin in maize is used for physical mapping. Knob is composed of heterochromatin region. You know what is heterochromatin and what is euchromatin from level 2. The fourth from the smallest chromosome are deeply stained that became conspicuous during late prophase. According to McClintock, he stained the fourth chromosome of maize, and then he found this kind of picture after knob mapping. And when we make it a linear, then we see there are 1 to 37 centimorgan. Micrometer is its length. 37 micrometer, yes. So in summary, here we have 1, 2, 3, 4, 5, 6 bending bending techniques briefly described in this slide for identifying individual chromosomes. In the exam, you will see often there might be a broad question and sometimes short questions like short notes, C bending and N bending, only C bending like this. And C bending and N bending are more common in the exam. C bending, centromeric bending nomenclature. The C comes from centromeric bending. If you can remember in the first figure, you saw that in C bending, most of the chromosomes were visualized or stained close to the centromere. That's why it is called centromeric bending. And the name of the dye that is used for bending chromosomes or centromeric positions of the chromosomes under C bending is called Giemsa stain. And target region is heterochromatin, centromere, secondary constriction, and repetitive DNA. That means the condensed part of chromosomes are the target of the Giemsa stain. So in C bending, the Giemsa stain, they visualize or stain the most constricted part of the chromosomes, including centromere and secondary constrictions. Q bending, stain, it is a fluorescent technique, quinarchine mustard solution. It is an alkylating agent and its target region is adenine thymine rich regions. In the chromosomes, it is nothing but it is a series of ATGC and their double bonds or triple bonds between AT and GC. So in Q bending, the quinarchine mustard solution, they actually stain the AT rich regions. So when AT rich regions are stained under fluorescent microscopy, you will see fluorescent color and you can actually visualize the whole chromosome. And in G bending, again Giemsa stain is used, but its target is not the heterochromatin, but AT rich regions, adenine thymine rich regions. In R bending, this is reverse of Giemsa bending, and Giemsa stain is used in hot phosphate buffer, and its target is different. Its target is GC rich region. In G bending, this is Giemsa stain is used. Its target is AT rich region, but in R bending, this is the reverse of G bending. That's why R bending, and its target is opposite. In R bending, the target is GC band, guanine thymine rich regions are stained. Then NOR bending, nuclear organizer region bending. This is also called knob bending. Silver nitrate solution is used and its target is nuclear organizing region, that is centromere. And the last one is T bending. This is telomere bending. Giemsa or archidine orange is used and its target is telomere. So here we have got 1, 2, 3, 4, 5, 6 methods of
uh, identifying individual chromosomes, and that including their target regions, type of dye are used generally, and the nomenclature. Sir, I have a question. Okay, Delaware. C bending and N bending both are used for centromere visualizing. C bending is for visualizing centromeric region or the constricted part. N bending is for telomere. Here, this one is NOR or knob bending. Knob bending. Sir, Okay. Question. স্যার এন বেন্ডিংটা ক্লিয়ার হয়নি, বুঝতে পারিনি বিষয়টা। এন বেন্ডিং এ টেলোমিয়ারকে ব্যান্ডিং করা হয়। এখানে এন আর নর বেন্ডিংটা হচ্ছে শেষেরটা, নব বেন্ডিং যেটা সেটা বলছে, এখানে এন না লিখলেই হইতো আসলে। হ্যাঁ স্যার তাহলে নিউক্লিওলার অর্গানাইজিং রিজিয়ন এটা কি সেন্ট্রোমিয়ার না? হ্যাঁ, এটা হলো শেষেরটা, ওই যে তাহলে মেইজের ক্ষেত্রে যেটা করা হয়েছে সেটা, ওটা এন বেন্ডিং না, এটা নব বেন্ডিং। ঠিক আছে, এখানে নব লিখে নিব আমি। হ্যাঁ, এন আর নর বলছি না, এই যে আগের স্লাইডে দেখো, ওই যে এই যে এইটা এনওয়ার বেন্ডিং। এই যে তোমার হচ্ছে টার্গেট হচ্ছে তোমার নব বা সেন্ট্রোমিয়ার। এন বেন্ডিং এর ক্ষেত্রে তোমার হচ্ছে ছিল টেলোমিয়ারকে ব্যান্ডিং করা। টেলোমিয়ার টার্গেট, তবে সেন্ট্রোমিয়ার অন্যান্য কনস্টিটিউটেড পার্ট হইতে পারে, টেলোমিয়ার অবশ্যই ব্যান্ড হবে। হ্যাঁ, তাহলে এন বেন্ডিং আর টি বেন্ডিং কি একই জিনিস? চার্টে যে আছে টি বেন্ডিং সবার শেষে। কাছাকাছি হইতে পারে, তবে তোমার স্টেইন পার্থক্য। আমি এন বেন্ডিং এর স্টেইন লিখে নিয়ে আমি বলে দিব না পরে এক সময়। জি স্যার, আচ্ছা। ওকে, এমন হইতে পারে যে গিমসাই হইতে পারে। এনিওয়ে, এটা তোমার হচ্ছে কিভাবে প্রিপেয়ার করা হচ্ছে সেটাও একটা বিষয়। শুধুমাত্র তো স্টেইন না, স্টেইনের আগে প্রিপারেশন আছে। যেমন তুমি ধরো সেল ডিভিশন যখন স্টাডি করছো, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দিয়ে কতক্ষণ ট্রিট দিবা, কি করবা না করবা, এই যে হাতের কাজের উপরে এগুলো ডিফারেন্স আছে না। তাইলে এইটুক ছিল তোমার হচ্ছে ব্যান্ডিং। আগে এইটুকুই পড়ানো হইতো আসলে তোমার হচ্ছে। Sir, I আরেকটা have a বিষয় আমি, question. ওকে, কোয়েশ্চেন। Sir, if the target region we get, does it completely depend on the dye? Mostly, mostly So no, depends on so no time. matter no matter what the species is, or we get the same target region if we use the same dye. Yeah, in general, that the dye will a particular dye will target a particular region or particular base pairs. Thank you, sir. So here I have discussed We 5 or name the 6. bending method on the basis of dye. The name of the bending method could be based on dye, or could be based on the target region, like this. If you see C bending, it's name after centromeric bending. So it depends. So in case of centromere or C bending method, we have to use zimsustain. Other than zimsustain, what kind of dye can we use? Gimsa is the Let's most say popular. I don't know what are the other stencils. These are actually old techniques. People's between maybe 1930 to 1980, 19s, they studied all those. So in so our then generation, basically the target region actually depends on dye, I think. yep.
this is the literature only for us now, because we do not do bending, because this is the era of sequencing. This is not the era of chromosome level studies. So these are already done before 80s. Okay, sir. Thank you. স্যার সি বেন্ডিং এর ক্ষেত্রে বললেন যে সেন্ট্রোমেয়ারের দিকে স্টেইনিং গুলো হবে, কিন্তু স্যার যখন ফিগারে দেখা গেল, মানে স্যার ওখানে কি সবগুলা সেন্ট্রোমেয়ারই আবার দেখো স্টেইনিং ওই যে হবে এটা কি? এটা এটা সি সি বেন্ডিং দেখো, শুধু শুধু সেন্ট্রোমিয়ার হবে বলিনি, বলছি সেন্ট্রোমিয়ার এবং তোমার হচ্ছে যেসব জায়গায় হেটেরোক্রোমাটিন আছে সেই জায়গাগুলো, যে জায়গাগুলো বেশি কনডেন্স সেই জায়গাগুলো, সেটা হইতে পারে তোমার সেকেন্ডারি কনস্ট্রিকশন হইতে পারে, সেন্ট্রোমিয়ার হইতে পারে, বা তোমার হচ্ছে অন্য কোনো হেটেরোক্রোমাটিন রিজিয়ন হইতে পারে। জি স্যার, থ্যাংক ইউ। তাহলে তোমার এই ব্যান্ডিং থেকে তোমাদের জন্য যদি ইম্পর্টেন্ট, প্রতিটা ব্যান্ডিং এর জন্য একটা করে প্যারা তৈরি করবা, বা হয়তো তোমাদের কাছে আছে সি ব্যান্ডিং কাকে বলে, অ্যান ব্যান্ডিং কাকে বলে, একটা করে প্যারা তৈরি করবা। এইভাবে সাধারণত পরীক্ষায় আসে সি ব্যান্ডিং অ্যান্ড অ্যান ব্যান্ডিং, সি ব্যান্ডিং। তবে কখনো চাইলে এটা পুরোটাও তোমার হচ্ছে আলতে আসতে পারে, যে বলতে পারে যে নেম ডিফারেন্ট টাইপ অফ ক্রোমোসোম ব্যান্ডিং টেকনিক্স অ্যান্ড ডিসক্রাইব দ্যাম, যদি বলতে পারে। সাধারণত শর্ট নোট আসে পরীক্ষায়। এবং আরেকটা বিষয় আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, বলছি কিনা, যে এটা হচ্ছে সাইটোজেনেটিক্স এর পার্ট, এই চ্যাপ্টারটা। আমি তোমাকে আগে যে দুটো চ্যাপ্টার পড়েছি সেই দুটো জেনেটিক্স এর পার্ট ছিল, তোমার হচ্ছে ওই যে মাল্টিপল এলিলস এবং তোমার হচ্ছে কোয়ান্টিটিভ ইনহেরিটেন্স, আর এটা হচ্ছে সাইটোজেনেটিক্স। এবং এটাকে আমি তোমার এই বছরের জন্য তোমার একটু নতুন করে তৈরি করে নিয়ে আসছি। ওই যে সিকোয়েন্সিং এর বিষয়গুলো আগে ছিল না, এই বছর আমি প্রথম ইনক্লুড করছি তোমাদের আগ্রহের কথা বিবেচনা করে। এই জন্য তোমরা প্রথম ক্লাসে আমাকে জিজ্ঞেস করছিলে যে কিভাবে করা হয়, এই জন্য আমি খুব সংক্ষেপে বাট নতুন ইনক্লুড করছি এবছর, পরের দিকে আছে। এখন দেখবো আমরা হচ্ছে জিনোম ম্যাপিং। জিনোম কি আমরা অলরেডি বলছি, এন্টায়ার জেনেটিক ইনফরমেশন অফ এন অর্গানিজম। সো জিনোম ম্যাপিং ইজ ইউজড টু আইডেন্টিফাই অ্যান্ড রেকর্ড দ্য লোকেশন অফ জিনস and the distances between genes on a chromosome. So genome mapping is the technique of identifying and recording the location of particular genes on a chromosome and distances between genes, and also the information remain in between two genes, intragenic information as well. Intragenic information, to entire information of all genes, like this. A genome map highlights the key landmarks, short DNA segments in a gene, in a genome. So when you get a genomic information, you will have everything basically, and you can now tell what are the locations of all genes, what are the distance between from one gene to another, and what is the significance of intragenic space, what is the significance of exon, what is the significance of introns of that gene, like this. There are two general types of genome mapping called genetic mapping and physical mapping. So these days, at the present situation, we understand by genome mapping, we understand only sequencing, but maybe 20 years or 30 years back, it was not like this. When sequencing was not possible. At that time, what we used to do, so as I said, by genome mapping, we understand actually two things. One is genetic mapping, and another is physical mapping. What is genetic mapping? In genetic mapping, it looks at how genetic information is shuffled between chromosomes or between different regions in the same chromosome during meiosis. So when you do genetic mapping, you can tell what are the, first you can tell what is the basic informations among the chromosomes in an organism, and then what is the addition? Addition is what are the changes happen during meiosis due to random assortment and due to genetic recombination and crossing over. So first you have to have first the intergenetic information of an organism. If it is the default sequence or the base information, then you can tell what are the changes happen after meiosis. And then physical mapping looks at the physical distances between known DNA sequences.
in terms of number of base pairs. So in physical mappings, you can tell the physical distances between DNA sequences. So you have one gene here, or maybe one important DNA sequence here, and you can again have another sequence here. So you can tell what are the distances among them. Genetic mapping is previously or still now, till now it could be done by using markers, molecular markers. Using several markers, you can map a chromosome without sequencing. Without sequencing, if you do sequencing, this is a different thing. Without sequencing, you can actually map a chromosome or a genome using microsatellite marker. আমি যদি বাংলায় বলি, বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে একটা ক্রোমোসোম আছে। এই ক্রোমোসোমটাকে আমরা আগে কি দেখতাম, সায়েন্টিস্টরা তোমার হচ্ছে 50 বছর আগে কি করতো, ওরা সেটাকে তোমার হচ্ছে কয়েক জায়গায় স্টেইন দিয়ে বলতো যদি এই জায়গায়, এই জায়গায় আর এই জায়গায় আর এই জায়গায় যদি স্টেইন হয়, তাহলে এটা হচ্ছে রাইসের 1 নম্বর ক্রোমোসোম। এখন আমরা বলতেছি যে আমাদের হাতে ধরো 20টা মার্কার আছে। এই মার্কারগুলা যদি তোমার হচ্ছে এটা একটা ক্রোমোসোম। এই ক্রোমোসোমটার তোমার ধরো এই জায়গায়, এই জায়গায়, এই জায়গায়, এই জায়গায়, এই জায়গায়, এই 5 জায়গায় তোমার হচ্ছে এই মার্কারগুলার কমপ্লিমেন্টারি সিকোয়েন্স আছে বা একই রকম সিকোয়েন্স আছে। যদি এই জায়গায়, এই জায়গায়, এই জায়গায়, এই জায়গায় এবং এই জায়গায় তোমার হচ্ছে মার্কারগুলো অ্যাটাচ করে, তাহলে আমরা বুঝবো যে এটা রাইসের 1 নাম্বার ক্রোমোসোম। এটা হচ্ছে মার্কার দিয়ে আমরা এখন তোমার বলি। উইদাউট সিকোয়েন্সিং কথা বাদ দাও, এটা হচ্ছে এক রকমের ম্যাপিং টেকিং মার্কার দিয়ে। হ্যাঁ, আর ফিজিক্যাল ম্যাপিং হচ্ছে যে আমরা দুইটা জিনের মধ্যে ডিস্টেন্স কি সেটা আমরা মাপি এবং বলি যে তাদের মধ্যে তোমার বেস পেয়ার কত, বেস পেয়ার দূরত্ব। এই যে আমরা মার্কার দিয়ে ধরো তোমার হচ্ছে বললাম যে এখানে একটা মার্কার, এখানে একটা মার্কার, এখানে একটা মার্কার সেট হয়। এখন যদি এটা এই মার্কার দিয়ে তোমার যদি এখানে জিন 1, এখানে যদি জিন 2 তোমার পাওয়া যায়, তাহলে এই দুইটা জিনের মধ্যে ডিস্টেন্স কত বেস পেয়ার বা কত মেগা বেস পেয়ার, সেটা হচ্ছে ফিজিক্যাল ম্যাপিং। এবং সেটা করা হয় ধরো তোমার হচ্ছে ফ্লোরোসেন্ট ইনসিটু হাইব্রিডাইজেশন টেকনিকের মাধ্যমে। এটা কি আমরা হয়তো আজকের ক্লাসে বা পরের ক্লাসে বলবো, এই স্লাইডে আছে ফ্লোরোসেন্ট ইনসিটু হাইব্রিডাইজেশন দিয়ে। তাহলে ক্রোমোসোমকে তোমার আজকাল যে ম্যাপিং করা হয় সেটা হইতে পারে তোমার হচ্ছে একদম লেটেস্ট টেকনিক হচ্ছে তোমার সিকোয়েন্সিং করে জিনের ইনফরমেশন গুলাকে খুঁজে খুঁজে বের করা এবং প্রত্যেকটা জিন সম্পর্কে জানা। সেটা ক্লাস স্লাইডের শেষের দিকে আছে, সেটা হইতে পারে। সেটা বাদ দিয়েও তোমার হচ্ছে জেনেটিক ম্যাপিং তোমার হচ্ছে মার্কার দিয়ে করা যায়। যেমন হচ্ছে তোমার মাইক্রোস্যাটেলাইট মার্কার বা এসএসআর মার্কার বলে, আরএপিডি মার্কার আছে, বিভিন্ন রকম মার্কার আছে। সব মার্কার দিয়ে করা যায়, অথবা তোমার ফ্লোরোসেন্ট ইনসিটু হাইব্রিডাইজেশনের মাধ্যমে করা যায় ফিজিক্যাল ম্যাপিং। ফিজিক্যাল ম্যাপিং এ তোমার হচ্ছে একটা জিনের সাথে একটা জিনের দূরত্ব, সেটাই বুঝো যে একটা জিনের সাথে একটা দূরত্ব কত বেস পেয়ার, কত কিলো বেস পেয়ার বা কত মেগা বেস পেয়ার, সেভাবে করা হয়। আর জেনেটিক ম্যাপিং এ তোমার হচ্ছে যে জিনগুলোর দূরত্ব তোমার হচ্ছে সেন্টি মর্গানে এক্সপ্রেস করা হয়। এই যে এখানে একটা যদি মার্কার এড হয়, এখানে একটা মার্কার এড হয়, এই মার্কার যদি জিন 1 কে তোমার ডেজিগনেট করে, এই মার্কার যদি জিন 2 কে ডেজিগনেট করে, তাহলে তাদের দূরত্ব কত কত সেন্টি মর্গান, যেটা তোমার যে লিঙ্কেজ ক্রসিং ওভারে তোমাকে বোঝানো হয়েছে সেটা। তাহলে দেখো এই স্লাইডে কিছুটা ধারণা পাওয়া যাবে। এখানে ফিজিক্যাল ম্যাপিং এবং তোমার হচ্ছে ফিজিক্যাল ম্যাপ এবং জেনেটিক ম্যাপ সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে। দেখো তোমার হচ্ছে যে জেনেটিক ম্যাপে আমরা বলতে যাচ্ছি যে তোমার হচ্ছে এখানে একটা মার্কার বা এখানে একটা জিন আছে, এখানে একটা মার্কার বসছে, এখানে একটা মার্কার বসছে, এখানে একটা মার্কার বসছে, এবং এদের মধ্যে যে ডিস্টেন্স সেটা আমি বলতেছি যে কত সেন্টিমর্গান। যেমন এখানে নেটের থেকে পিআর এর দূরত্ব হচ্ছে 54 সেন্টিমর্গান, নেট থেকে পিআর এর দূরত্ব হচ্ছে 54 সেন্টিমর্গান। এবং সেন্টিমর্গান কি? জেনেটিক ম্যাপস ডিস্টেন্সেস আর বেসড অন দ্য জেনেটিক লিঙ্কেজ ইনফরমেশন সেন্টিমর্গান। এখান থেকে এইটার দূরত্ব, এটা যদি একটা জিন হয় নেট, পিআর যদি আরেকটা জিন হয়, তাহলে তাদের দূরত্ব হচ্ছে 54 সেন্টিমর্গান। নেট যদি একটা মার্কার হয়, পিআর যদি একটা মার্কার হয়, তাহলেও তাদের দূরত্ব হচ্ছে তোমার 54 সেন্টিমর্গান। আবার পিআর থেকে সিএন এর দূরত্ব হচ্ছে তোমার 57-14, মানে হচ্ছে তোমার 3 সেন্টিমর্গান। তাহলে সেন্টিমর্গানটা কি? তোমরা তো পড়ছো লেভেল লিঙ্কেজ ক্রসিং ওভারে। সেন্টিমর্গান জিনিসটা হচ্ছে যে ইজ এ ডিস্টেন্স বিটুইন জিনস ফর হুইচ ওয়ান প্রোডাক্ট অফ মায়োসিস ইজ 100 ইজ এ রিকম্বিনেন্ট। মানে হচ্ছে যে পিআর এবং সিএন এর মধ্যে, বুঝতে পারছো, পিআর এবং এটা এমন একটা দূরত্ব যার দ্বারা বোঝা যায় যে এই দুইটা জিনের ভিতরে তোমার হচ্ছে যে এমন একটা 100টার মধ্যে একটা প্রোডাক্ট নতুন হবে, রিকম্বিনেন্ট টাইপ হবে।
একটা সেন্টিমর্গান ডিস্টেন্স বলতে আমরা বুঝবো যে এরকম একটা ডিস্টেন্স, হ্যাঁ, a distance between genes for which one product of meiosis in 100 is a recombinant. বুঝতে পারছো? তোমরা ওই যে দেখো তোমার ওইখানে লিঙ্কেজ ক্রসওভারের অঙ্ক করার সময় ছিল 300, 200, 500 এবং শেষের দিকে ডাবল ক্রসওভার টাইপ ছিল মাত্র 5টা বা 3টা, এবং 5টা বা 3টা যদি হয় তাহলে তোমরা বুঝবো এখানে 3 সেন্টিমর্গান ডিস্টেন্স। 3টা যদি তোমার হচ্ছে রিকম্বিনেন্ট টাইপ হয়, 2 প্যারেন্টই, তাহলে 3 সেন্টিমর্গান ডিস্টেন্স। তাহলে এখানে 3 সেন্টিমর্গান ডিস্টেন্স তোমার হচ্ছে পিআর এবং সিএন এর মধ্যে 54 এবং 57 মধ্যে। তার মানে এখানে 100টার মধ্যে 3টা এখানে রিকম্বিনেন্ট টাইপ অফস্প্রিং আসতে পারে এই দুইটা জিনের মধ্যে। এটা বুঝাইছে সেন্টিমর্গান দিয়ে। এইগুলো হচ্ছে তোমার পুরাতন কথা। এখন তো তোমার সিকোয়েন্স আছে, আমরা সিকোয়েন্স করে একদম ডিটেল বলে দিতে পারছি যে এখানে কতগুলো তোমার বেস পেয়ার আছে, বেস পেয়ার গুলোর মধ্যে কোনটা কোনটা পড়ে আছে এবং এই বেস পেয়ার গুলো কোন ডোমেইনকে ডিটেক্ট করে বা ডেজিগনেট করে সেটা বলতে পারছি। কিন্তু তার আগে দুইটা জিনের মধ্যে ডিস্টেন্স যদি আমরা দেখি পরের জেনারেশনে, যে এখানে তোমার এই দুই জিনের মধ্যে তোমার আসলে থাকার জন্য এখানে তোমার হচ্ছে 3টা রিকম্বিনেন্ট তৈরি হয়েছে পিএন এবং সিআর এর মধ্যে, তাহলে ধরে নেব যে এখানে এদের মধ্যে ডিস্টেন্স হচ্ছে 3 সেন্টিমর্গান। 100টার মধ্যে 3টা হইতে হবে, 100টার মধ্যে 3টা হইতে হবে। 1000-এর মধ্যে তাহলে কয়টা হবে? 30টা হবে। 1000 রিকম্বিনেন্ট অফস্প্রিং যদি স্টাডি করো তাহলে 3টা তুমি রিকম্বিনেন্ট টাইপ পাবে। এইটা বোঝায় সেন্টিমর্গান দিয়ে। আর ফিজিক্যাল ডিস্টেন্স হচ্ছে তোমার ডিস্টেন্সেস ইউজুয়ালি মেজার্ড ইন নাম্বার অফ বেস পেয়ারস। আমি যে বলছি যে তোমার এখানে যদি একটা জিন থাকে, এখানে যদি একটা জিন থাকে, তাহলে এই দুই জিনের দূরত্ব হচ্ছে আমরা মেগা বেস পেয়ার দিয়ে তোমার মেজার করব। মেগা বেস পেয়ার মানে তোমার হচ্ছে এখানে তোমার 1000 মানে তোমার 10⁶ এক বেস পেয়ার মানে 1 মিলিয়ন বেস পেয়ার থাকবে আর কি এখানে। আর যদি 3 মেগা বেস পেয়ার যদি বলি, দুইটা জিনের দূরত্ব হচ্ছে 3 মেগা বেস পেয়ার, যদি দুইটা জিনের দূরত্ব বলি তার মানে হচ্ছে এখানে তোমার 1 মিলিয়ন বেস পেয়ার এখানে থাকবে এর মধ্যে। তাহলে ফিজিক্যাল ডিস্টেন্স হচ্ছে বেস পেয়ার দিয়ে বা মেগা বেস পেয়ার দিয়ে বা কিলো বেস পেয়ার দিয়ে তোমার এস্টিমেট করা হয়। আর জেনেটিক ম্যাপ তৈরি করার সময় তোমরা যে করছো, তোমরা জেনেটিক ম্যাপ তৈরি করছো লিঙ্কেজ ক্রসিং ওভারে, আবার তোমার প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস যখন করার সুযোগ পাবে তখন আবার করবা, তখন তোমার দেখবা যে দুইটা একটা ম্যাপ আঁকবা, জেনেটিক ম্যাপ, 3টা জিন যদি দাও, একটা ন্যাট, একটা পিআর এবং একটা এসপি, এর মধ্যে তুমি দেখাবা যে এখান থেকে এখানে দূরত্ব হচ্ছে 54, এখান থেকে হচ্ছে 54 থেকে 107-এর ভিতরে যতটুকু হয় সেভাবে তোমরা ম্যাপ আঁকবে এবং বলবা সেন্টিমর্গান। এটা হচ্ছে সেন্টিমর্গান ডিস্টেন্স। আর এটা হচ্ছে তোমার ফিজিক্যাল ম্যাপিং এর জন্য হচ্ছে তোমার একদম সরাসরি বেস পেয়ার থেকে সিকোয়েন্সিং করে যে বেস পেয়ার পাই, সেই বেস পেয়ার থেকে তোমার বেস পেয়ার ডিস্টেন্স বলা হয় আর কি, মানে বেস পেয়ার বা কিলো বেস পেয়ার বা মেগা বেস পেয়ার। এখানে আরেকটা ম্যাপ তোমার দেখানো হয়েছে একই রকম, তোমার এটা হচ্ছে ফিজিক্যাল ম্যাপ। এখানে মেগা বেস পেয়ার ডিস্টেন্স প্রত্যেকটা জিনের মধ্যে 1টা 2টা 3টা 4টা 5টা 6টা 7টা লেডার বা 7টা জিন যদি এখানে থেকে থাকে, প্রত্যেকটার মধ্যে দূরত্ব, যেমন প্রথম দুইটা জিনের দূরত্ব হচ্ছে 25 মেগা বেস পেয়ার, তোমার শেষের দুইটার দূরত্ব এরকম দেখানো হয়েছে আর কি এখানে। এবং তোমার দেখানো হয়েছে যে তোমার ফিজিক্যাল ম্যাপিং করলে তোমার যেখানে ধরো এই জায়গাটুকুর মধ্যে এরকম একটা সিকোয়েন্স আছে, এটিসি এজি টিএ জি জি জিসি এরকম। দেখো আল্লাহ মাত্র 4টা কোডন দিয়ে তোমার হচ্ছে কত কিছু পৃথিবীতে, কত তোমার লাখ লাখ মাখলুকাত তোমার হচ্ছে সৃষ্টি করে দিছে, এবং একজনের সাথে একজনের মিলে না। জান্নাতুলের সাথে আবু বকরের মিলে না, আবু বকরের সাথে আরমিনের মিলে না, আরমিনের সাথে আমিনুলের মিলে না। অদ্ভুত একটা বিষয়, মাত্র এই 4টা কোডন দিয়ে তোমার কত ধরনের তোমার যে পারমুটেশন কম্বিনেশন তৈরি করে দিচ্ছে, এটা বোঝা মুশকিল। আর জেনেটিক ম্যাপে আমরা হচ্ছে তোমার দুইটা জিনের দূরত্ব দেখি হচ্ছে সেন্টিমর্গানে, এবং এটা যদি একটা ক্রোমোসোম হয়, যে সাইটোজেনেটিক ম্যাপ হচ্ছে এটা হচ্ছে সেন্ট্রোমিয়ার, এটা হচ্ছে পি আর্ম, এটা হচ্ছে কিউ আর্ম, এখানে পি আর্ম হচ্ছে শর্ট, কিউ আর্ম হচ্ছে লম্বা, এরকম আর কি। হ্যাঁ ঠিক আছে বলবো, ঠিক আছে। বিষয়টা হচ্ছে যে তোমার সবকিছু তোমার এই লেভেলেই তুমি বুঝবে না, কারণ অনেক কিছু দেখা গেছে যে আমি এখন বুঝতেছি, সেটা তুমি থার্ড ইয়ারে বুঝবে না। আমি আবার বলতেছি, সেন্টিমর্গান হচ্ছে যে ধরো দুইটা জিনের মধ্যে যদি ভিতরে যদি ক্রসিং ওভার হয়, এই দুইটা জিনের ভিতরে ক্রসিং ওভারের চান্স কতটুকু সেটার উপর ডিপেন্ড করতেছে রিকম্বিনেন্ট টাইপ কি পরিমাণ তৈরি হবে। যদি ক্রসিং ওভার নাই হয় তাহলে তুমি রিকম্বিনেন্ট 0 পাবা। তার মানে ধরে নিতে হবে যে এদের মধ্যে কোনো রিকম্বিনেশনই হয়নি বা এদের মধ্যে ডিস্টেন্স মিনিমাম বা নাই, এমন হইতে পারে। বলবো আমরা থিওরিটিক্যালি নাই। যদি তোমার 100টা এখানে তোমার প্রোজিনি আমরা পাই পরের জেনারেশন, এর মধ্যে তোমার 100টার ভিতরে একটা রিকম্বিনেন্ট হয় দুইটা জিনের মাঝামাঝিতে, তাইলে আমরা তখন বলবো যে এদের এই দুইটা জিনের মধ্যে দূরত্ব হচ্ছে 1 সেন্টিমর্গান। যদি 1000-এর মধ্যে আমরা এখানে
10টা রিকম্বিনেন্ট টাইপ পাই, 1000 প্রোটিন অ্যানালাইসিস করে যে 10টা রিকম্বিনেন্ট টাইপ পাই, তাও আমরা বলবো 1 সেন্টিমর্গান। 1000 প্রোটিন অ্যানালাইসিস করে যদি আমরা 30টা রিকম্বিনেন্ট টাইপ পাই, তাহলে আমরা বলবো এখানে 3 সেন্টিমর্গান ডিস্টেন্স। তার মানে হচ্ছে 100টা প্রোটিনের মধ্যে যদি একটা রিকম্বিনেন্ট টাইপ তৈরি হয় মায়োসিসের ফলে, ক্রসিং ওভারের ফলে, তাইলে তোমার সেক্ষেত্রে বলবো 1 সেন্টিমর্গান ডিস্টেন্স। So it is in case for a single chromosome. হ্যাঁ, একটা ক্রোমোসোমের মধ্যেই তোমার হচ্ছে দুইটা জিনের নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। একটা ক্রোমোসোমের দুইটা জিন এর মধ্যে সেন্টিমর্গান ডিস্টেন্স। স্যার প্রোজিনিনটা কি? প্রোজেনি মানে অফস্প্রিং, পরের জেনারেশন F1 বা F1 নিয়ে স্টাডি করলে F2, প্যারেন্ট থেকে যে F1 পরবর্তী জেনারেশন। সেন্টিমর্গান দিয়ে তো আমি দুইটা জিনের মাঝখানে কতটুকু ডিসটেন্স বের করতে পারছি স্যার, তাহলে স্যার ওটা ফিজিক্যাল ম্যাপিং এর আন্ডারে পড়লো না? ফিজিক্যাল ম্যাপিং এ আমরা সিকোয়েন্সিং এর উপরে সিকোয়েন্স বেসড, মানে দুইটা জিনের মধ্যে হয় মার্কার দিয়ে বা তোমার সিকোয়েন্সিং করে, এখানে তো সরাসরি তোমার কয়টা বেস পেয়ার আছে সেটা বের করা হচ্ছে। আর এই ক্ষেত্রে তোমার জেনেটিক ম্যাপ মানে হচ্ছে হলো পুরাতন কনসেপ্ট আগে থেকে করে, এটা তোমার হচ্ছে যে এখান থেকে কি পরিমাণ তোমার হচ্ছে প্রোজিন অ্যানালাইসিস করে, ফেনোটাইপিক প্রোজিন অ্যানালাইসিস করে থিওরিটিক্যালি বের করা হতো যে তোমার এই দুইটার মধ্যে যদি তোমার এই বেশি পরিমাণ যদি রিকম্বিনেন্ট আসে, তাহলে বুঝতে হবে যে এদের মধ্যে জেনেটিক ডিস্টেন্স বেশি ছিল, এই জন্য জেনেটিক অ্যানালাইসিস করে তোমার এখানে প্রোজিন অ্যানালাইসিস করে। ওল্ড মেথড, আগে তো তোমার সিকোয়েন্সিং ছিল না। মর্গান যখন স্টাডি করছে তখন কি সিকোয়েন্সিং ছিল? ছিল না। তো উনি তোমার দেখছে যদি বলছে যে দুইটা জিনের মধ্যে ডিস্টেন্স তোমার বেশি হবে যদি তোমার রিকম্বিনেন্ট টাইপ বেশি হয়, কারণ এখানে ক্রসিং ওভারের চান্স বেশি। যদি তোমার দুইটা জিনের মধ্যে ডিস্টেন্স কম হয়, এখানে তোমার রিকম্বিনেশন হওয়ার চান্স কম, যার জন্য ডিস্টেন্স কম। সেই জন্য উনি বলছে যদি 100টার ভিতরে একটা রিকম্বিনেন্ট টাইপ অফস্প্রিং আসে, তাহলে হচ্ছে ডিস্টেন্স হচ্ছে 1 সেন্টিমিটার, বুঝছো? যদি ফিজিক্যাল ম্যাপিং এর ক্ষেত্রে আমরা মার্কার দিয়ে করব। ফিজিক্যাল ম্যাপিং আমরা মার্কার দিয়ে করতে পারি, এটা একটা লেটেস্ট হচ্ছে তোমার সিকোয়েন্সিং করে করতে পারি। জি স্যার, থ্যাংক ইউ Good. স্যার বলেন দেলোয়ার সাহেব। স্যার মার্কার গুলো কি আসলে ইউক্রোমাটিন রিজিয়ন নাকি? মার্কার ইউক্রোমাটিন, হেটারোক্রোমাটিন মার্কার তোমার আর কিছুই না। ধরো তোমার এই যে এইটা একটা মার্কার হতে পারে, পরের স্লাইডে ছিল না, তুমি মার্কার যেরকম তুমি ডিজাইন করো, এই যে ধরো এখানে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 এরকম 20 থেকে 25টা বেস পেয়ার নিয়ে একটা সিকোয়েন্স, এটাই মার্কার। এটা তোমার ইউক্রোমাটিন না, এটা তোমার হচ্ছে ধরো একটা জিনের পার্ট হইতে পারে, একটা জিনের সাথের কোনো একটা অংশ হইতে পারে, যে কোনোটা। ইউক্রোমাটিন থেকে হইতে পারে, হেটারোক্রোমাটিন থেকে হইতে পারে, এটা কোনো বিষয় না। সাধারণত ইউক্রোমাটিন, কারণ ইউক্রোমাটিন হচ্ছে অ্যাক্টিভ পার্ট। নেক্সট আমরা কিছু আলোচনা করি ফিজিক্যাল ম্যাপিং অফ ক্রোমোসোমস। জেনেটিক ম্যাপিং নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করবো। তাহলে আমরা এখানে দুইটা জিনিস, তো একটা হচ্ছে জেনেটিক ম্যাপিং, একটা হচ্ছে ফিজিক্যাল ম্যাপিং। আমরা প্রথমে ফিজিক্যাল ম্যাপিং নিয়ে কিছু আলোচনা করতেছি। দেখো তোমার হচ্ছে ফিজিক্যাল ম্যাপিং গিভস অ্যান এস্টিমেশন অফ দ্য ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সেস বিটুইন লোসাই। লোসাই মানে কি? যেখানে জিন বা ক্রোমোসোম অবস্থান করে। তাহলে তোমার দুইটা জিনের মধ্যে তুমি দূরত্ব ফিজিক্যাল ম্যাপিং করে বের করতে পারো ইন এ ক্রোমোসোম। The distance between these known DNA sequences on a chromosome is expressed as the number of base pairs. আমি বলছি যে তোমার হচ্ছে দুইটা জিনের মধ্যে ডিস্টেন্স কত বেস পেয়ার, 1000 বেস পেয়ার নাকি তোমার তোমার হচ্ছে 1000 বেস পেয়ার হলে 1 কিলো বেস পেয়ার, যদি তোমার 1 মিলিয়ন বেস পেয়ার হয় 1 মেগা বেস পেয়ার, তাদের মধ্যে ডিস্টেন্স কতটুকু ডিস্টেন্স দুইটা জিনের মধ্যে সেটা। There are several techniques used for physical mapping. ফিজিক্যাল ম্যাপিং এর জন্য বিভিন্ন রকম তোমার হচ্ছে টেকনিক আছে। একটা হচ্ছে তোমার রেস্ট্রিকশন ম্যাপিং, রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়ে তোমার ক্রোমোসোমটাকে কেটে কেটে টুকরা টুকরা করা হয়, তারপরে সেগুলোকে তোমার জেল রান করে দেখা হয় বা তোমার হচ্ছে সিকোয়েন্সিং করা হয়। সেকেন্ড হচ্ছে তোমার ইনসিটু হাইব্রিডাইজেশন, যেমন হচ্ছে ফ্লোরোসেন্ট ইনসিটু হাইব্রিডাইজেশন, এবং হচ্ছে সিকোয়েন্স ট্যাগ সাইট ম্যাপিং।
তাহলে প্রথমটা হচ্ছে তোমার রেস্ট্রিকশন ম্যাপিং। দিস ইউজেস স্পেসিফিক রেস্ট্রিকশন এনজাইম। তোমরা জানো যে বায়োকেমিস্ট্রিতে পড়ে থাকতে পারো, রেস্ট্রিকশন এনজাইম তোমার ডিএনএ কে একটা পার্টিকুলার রিজিয়নে কাটে। সে যখন তার তোমার একটা পার্টিকুলার সিকোয়েন্স পায় তখন সে সেখানে কাটে। Cut an unknown segment into short known base sequences called restriction sites. তাহলে তোমার হচ্ছে রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়ে তোমার ডিএনএ বা ক্রোমোসোমকে প্রথমে কেটে কেটে ছোট ছোট টুকরা করা হয়। The restriction enzyme always cut DNA at a particular sequence of it. তার মানে হচ্ছে তোমার একটা ক্রোমোসোমের পার্টিকুলার যদি একটা সিকোয়েন্স পায়, যেমন তোমার হচ্ছে ইকো আর1 একটা রেস্ট্রিকশন এনজাইম, সে যদি তোমার GAATTC এরকম একটা সিকোয়েন্স পায় কোনো একটা ক্রোমোসোমের মধ্যে, তাইলে সেই ক্রোমোসোমটাকে ওখানে কেটে দিবে। যদি এরকম সিকোয়েন্স না পায় তাহলে কাটবে না। এরকম বিভিন্ন রকম এনজাইম আছে যারা তোমার হচ্ছে পার্টিকুলার একটা সিকোয়েন্সের ভিতরে সিকোয়েন্সে কেটে দেয় তোমার হচ্ছে এনজাইমগুলো। A restriction map shows all the locations of that restriction site through the genome. তাহলে তোমার হচ্ছে যখন তুমি কেটে দিবা একটা ক্রোমোসোম, যখন তোমার হচ্ছে বিভিন্ন অংশে কাটা পড়বে, ধরো তোমার এখানে একটা কেটে দিল, একটা রেজিস্ট্রেশন এনজাইম এখানে কেটে দিল, তাহলে একটা কাটা কাটা টুকরা তৈরি হলো, এখানে আরেকটা কেটে দিল, তাহলে এই যে দুই পিস, এই দুই পিসের ভিতরে আমরা ধরে নিতে পারি যে এখানে তোমার হচ্ছে এই পার্টিকুলার সিকোয়েন্সটা ছিল এখানে GATC, বা এখানে আরেকটা এরকম তোমার হচ্ছে নন সিকোয়েন্স ছিল, এখানে আরেকটা নন সিকোয়েন্স ছিল, সেটা আমরা জানতে পারবো। এর পরবর্তীতে আমরা এই যে ফ্র্যাগমেন্টটা, সেটা তোমরা জেল রান করে এই ফ্র্যাগমেন্টটার কতটুকু সাইজ সেটা আমরা জানতে পারবো, ফ্র্যাগমেন্টের কতটুকু সাইজ জানতে পারবো। ইভেন যদি আমাদের ফেসিলিটিস থাকে তাহলে এই ফ্র্যাগমেন্টটাকে আমরা সিকোয়েন্স করতে পারবো, এই ফ্র্যাগমেন্টটাকে সিকোয়েন্স করে এখান থেকে এই পর্যন্ত সবটা ক্রোমোসোমের আমরা সিকোয়েন্সও বের করতে পারবো। যদি সিকোয়েন্স না বের করতে পারি, অ্যাটলিস্ট তোমার হচ্ছে এখানে আমরা জানবো যে এখানে একটা রেস্ট্রিকশন সাইট আছে, এখানে একটা রেস্ট্রিকশন সাইট আছে, এখানে একটা রেস্ট্রিকশন সাইট আছে, এবং তাদের সিকোয়েন্স আমরা জানতে পারবো, এবং তার মধ্যে কতটুকু বেস পেয়ার আছে, কতটুকু বেস পেয়ার আসছে সেটা বের করতে পারবো। কারণ হচ্ছে আমরা জেল রান করে সেটা এখানে ভিতরে 500 বেস পেয়ার আছে, 300 বেস পেয়ার আছে, এটা মোটামুটি এস্টিমেট করতে পারবো। স্যার তাহলে সেটা আননোন সেগমেন্ট হলো কিভাবে? স্যার তোমাদের রেস্ট্রিকশন প্রশ্নের উত্তর এনজাইম তো দিব, আমি তোমাদের প্রশ্নের উত্তর একবারে দিব, একটু ওয়েট। রেস্ট্রিকশন ম্যাপ শোজ অল দ্য লোকেশনস অফ দ্য রেস্ট্রিকশন সাইট থ্রু আউট দ্য জিনোম। তার মানে হচ্ছে তোমার রেস্ট্রিকশন ম্যাপ যখন করা হবে, তার মানে রেস্ট্রিকশন সাইট করতে কোথায় কোথায় আছে এবং তার কি সিকোয়েন্স সেটা আমরা জানতে পারবো। তাইলে তোমার যদি একটা ক্রোমোসোম যদি তোমার হাতে থাকে, এটা সেই ক্রোমোসোমটাকে তোমার হচ্ছে রেস্ট্রিকশন এনজাইমগুলো একটা পার্টিকুলার সাইটে কেটে কেটে দিবে, কেটে কেটে টুকরা টুকরা করে ফেলবে। তারপরে তোমার এই ক্রোমোসোমটাকে নিয়ে রেস্ট্রিকশন এনজাইম ট্রিটেড ওই ক্রোমোসোমটা নিয়ে গিয়ে, বা ওই তোমার হচ্ছে সেলগুলাকে নিয়ে, বা মানে ওই ডিএনএটাকে নিয়ে যখন তুমি জেল রান দিবা, তখন দেখা যাবে যে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা তোমার পিস, তো তুমি হচ্ছে এখানে 5টা পিসের তোমার এখানে পাবা, 5টা ব্যান্ড পাবা, এবং একটা ব্যান্ডের কোনো ব্যান্ডের সাইজ হবে বড়, কোনো ব্যান্ডের সাইজ হবে ছোট। যেগুলো ছোট সাইজের ব্যান্ড এগুলো নিচের দিকে থাকবে, যেগুলো বড় সাইজের ব্যান্ড উপরের দিকে থাকবে। এখানে আমরা যদি লেডার দিয়ে দিই, ডিএনএ লেডার, তাহলে আমরা বলতে পারবো যে এটার স্পেস পেয়ার সাইজ কত, 100 নাকি 200 নাকি 500, এরকম বলতে পারবো। তো এইভাবে আমরা তোমার হচ্ছে ওই ক্রোমোসোমটার ভিতরে কতগুলো রেস্ট্রিকশন সাইট ছিল সেটা আমরা বলতে পারবো, এবং তোমার হচ্ছে তাদের ইন্টারনাল তোমার হচ্ছে রেস্ট্রিকশন সাইটের মাঝামাঝি কি পরিমাণ তোমার ডিএনএ সাইজ ছিল সেটা বলতে পারবো। যেমন এই যে 5টা তোমার হচ্ছে রেস্ট্রিকশন সাইট দিয়ে থাকার জন্য, যে 4টা রেস্ট্রিকশন সাইট থাকে একটা ক্রোমোসোমের মধ্যে, 5টা তুমি পাবা, সেগমেন্ট পাবা। এই 5টা সেগমেন্ট তোমার ব্যান্ডিং করলে, যে এগারোস জেল ইলেকট্রোফোরেসিস করলে এরকম তোমার হচ্ছে 5টা ব্যান্ড পাবা। এইভাবে তোমার অ্যাটলিস্ট পুরাতন মানে তুমি হচ্ছে একটা ক্রোমোসোম সম্পর্কে মিনিমাম ধারণা পাবো, তার কোথায় কোথায় তোমার এরকম নন সিকোয়েন্স আছে, এবং তোমার তার ভিতরে ইন্টারনাল সিকোয়েন্স কতটুকু। এরপরে যদি তোমার ফেসিলিটিস থাকে, তুমি এই ব্যান্ডটাকে কেটে নিয়ে ক্লোনিং করে সেটাকে সিকোয়েন্সিং করে একদম ডিটেইল এই ক্রোমোসোমটার তুমি জেনেটিক ইনফরমেশন, ফিজিক্যাল ইনফরমেশন সবটা পেতে পারো। বলো তোমাদের কোশ্চেন, আমি এখন আনসার দিব। স্যার রেস্ট্রিকশন এনজাইম তো ডিএনএ এর মানে সিকোয়েন্সটা জেনেই তো এটা কাটতেছে, তাহলে সেটা আননোন সেগমেন্ট অফ ডিএনএ কিভাবে হলো? তুমি কি জানতা এই ক্রোমোসোমের মধ্যে কি সিকোয়েন্স আছে, কোথায় কোথায় তোমার রেজিস্ট্রেশন সাইট কাটছে, সেটা কি জানতা? জানো না বলেই তো তোমার হচ্ছে ম্যাপিং করার জন্য আমরা ইউজ করতেছি। এখন হচ্ছে তোমার সে কাটতেছে, কাটার যে জায়গায় কাটতেছে শুধু এই জায়গার সিকোয়েন্সটা আমি জানলাম যে এই জায়গায় কাটতেছে, তার মানে এই জায়গায় একটা সিকোয়েন্স আছে, এই জায়গায় কাটতেছে,
তার মানে এখানে একটা এরকম সিকোয়েন্স আছে, এই জায়গায় তোমার হিন্ড ওয়ান কাটতেছে তার এরকম একটা সিকোয়েন্স আছে, এখানে ইকো আর ওয়ান কাটতেছে তার মানে এরকম একটা সিকোয়েন্স এখানে আছে। এখন তুমি এর ভিতরের অংশটুকু তো সিকোয়েন্স জানো না, এর ভিতরের অংশটুকুর ব্যান্ড সাইজ কতটুকু সেটাও তো জানো না। আর এই প্রথমে তো যে তোমাকে ক্রোমোসোমটা দেওয়া হয়েছিল সেটা তোমার কাছে পুরোটাই আননোন ছিল, একটা আননোন স্পিসিস তোমাকে দেওয়া হয়েছে। স্যার তাহলে আমি ওই যে রেস্ট্রিকশন এনজাইমটা যে সিলেক্ট করলাম, আমি এখানে ইকো আর ওয়ানটা ইউজ করতেছি, এটা কি র্যান্ডমলি সিলেক্ট করেছি? র্যান্ডমলি সিলেক্ট করবা, তুমি তো কিছুই জানো না, তুমি র্যান্ডম যদি তোমার ইকো আর ওয়ান দেওয়ার পরে দেখো যে কোথাও কাটেনি, পুরো আস্ত তোমার ডিএনএ ক্রোমোসোমই রয়ে গেছে বা ডিএনএ রয়ে গেছে, তার মানে তোমার ওই রেস্ট্রিকশন বাদ অন্য একটা রেস্ট্রিকশন এনজাইম ইউজ করতে হবে যদি কাটতে চাও, বুঝো নাই? তার মানে বুঝলা যে এই ধরনের কোনো সিকোয়েন্স ইকো আর ওয়ান এর তোমার হচ্ছে কমপ্লিমেন্টারি সিকোয়েন্স এই ক্রোমোসোমের মধ্যে নাই। বুঝতে পেরেছি, এখন বুঝতে পেরেছি। আর কোনো কোয়েশ্চেন? আজকে ক্লাসে এই পর্যন্তই আমি নিব, মানে তোমার হচ্ছে এরপরে ফ্লোরোসেন্ট ইনস্টিটিউট হাইব্রিডাইজেশন আগামী ক্লাসে শুরু করবো, বুঝছো? যার জন্য তোমাদের কোনো কোয়েশ্চেন ফেলে করতে পারো, কারণ বাকি যে সবটুকু আজকে ক্লাসে শেষ করতে পারবো না, আরেকটা ক্লাস লাগবে। স্যার অ্যাটেন্ডেন্স কিভাবে দেব স্যার? অ্যাটেন্ডেন্স অটো সেভ হয়। স্যার এখানে যে ব্যান্ডিংটা করা হচ্ছে এটা কিভাবে করা হয়? এটা তোমার হচ্ছে ধরো এটা এটা ধরো দেখতে তো মনে হচ্ছে তোমার এই কাজ হচ্ছে তোমার ড্রয়িং এর বিষয় না, একটা তোমার ধরো ইপিন রফ টিউবের ভিতরে তোমার ডিএনএ প্রথমে আইসোলেট করতে হয়, ডিএনএ আইসোলেশনের কিট আছে বা তোমার এনজাইম আছে বা টেকনিক, ডিএনএ আইসোলেশনের জন্য বিভিন্ন রকম কেমিক্যালস আছে, সেগুলো দিয়ে তুমি ডিএনএ কে আইসোলেট করলা, ডিএনএ আইসোলেট করার পরে ওই ডিএনএ এর ভিতরে তুমি এনজাইম দিবা, ডিএনএ এর ভিতরে এনজাইম দিলে অটোমেটিকলি ওই এনজাইম গুলা, এই যে তোমার রেস্ট্রিকশন এনজাইম গুলা দিলা, রেস্ট্রিকশন এনজাইম তোমার খুঁজে খুঁজে বের করবে তার রেস্ট্রিকশন সাইট কোথায় আছে, তোমার সে টুকরা টুকরা করবে, তারপরে তোমার ওই ডিএনএটাকে তোমার হচ্ছে যখন তোমার এই জেলের মধ্যে রান দিবা বা সেটাকে পিসিআর করে যদি রান দাও তাহলে তুমি ব্যান্ড পাবা। আর কোনো কোয়েশ্চেন? অনেক আছে, সময় লাগবে। তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি তোমরা সব বুঝছো, তাই তো? Can you clarify loci? I did not লোসাই understand হচ্ছে loci তোমার clearly. লোকাসের প্লুরাল, লোকাস হচ্ছে তোমার একটা পার্টিকুলার সাইট যেখানে তোমার হচ্ছে জিন থাকে, এই যে সবুজ অংশটা এটা হচ্ছে একটা লোকাস, হ্যাঁ? এখন পরের জিনটা যদি তোমার হচ্ছে এখানে থাকে এটা হচ্ছে আরেকটা লোকাস, এখানে তোমার হচ্ছে ধরো ক ক জিন থাকে, এখানে খ জিন থাকে, ঠিক আছে? তাহলে এটা হচ্ছে Sir, is একটা there any লোকাস। possible site in the chromosome that there will be no loci or no gene তাহলে এই in ক্রোমোসোমের chromosome? কাজ কি বোঝো নাই? একটা ক্রোমোসোমে লাখ লাখ তোমার ইয়া থাকে, জিন থাকে বা তোমার হচ্ছে কয়েক হাজার জিন থাকে, বোঝো না এই বিষয়টা? জিন হচ্ছে ফাংশনাল ইউনিট, ক্রোমোসোম তৈরি হয়েছে তোমার হচ্ছে কাজ করার জন্য, ক্রোমোসোমের মধ্যে জিন হচ্ছে এক একটা জিন একটা সিগন্যাল দেবে, একটা বিহেভিয়ার করবে, হাসবা কিভাবে কাঁদবা কিভাবে, বোঝো নাই? তো জিনই যদি না থাকে তাহলে এই ক্রোমোসোমের দরকার কি? এই ক্রোমোসোম তো মারা যাবে তার যদি কাজই না থাকে। আর কোনো কোয়েশ্চেন? তোমাদের এই ধরো যে ক্লাস করতেছো এতক্ষণ পর্যন্ত, প্রথমে ম্যান্ডেলিজম পড়ছো, তারপরে লিঙ্কেজ ক্রসিং ওভার পড়ছো, তারপরে এখন আমি তোমাদের 2টা বা 3টা চ্যাপ্টার পড়াচ্ছি, তোমাদের কেমন লাগতেছে জেনেটিক্স? সব মাথার উপরে দিয়ে যায় স্যার। কি বলো? স্যার সবই এক লাখ। না না না, তোমরা তো আমি তো দেখি তোমরা খুব ভালো বুঝো। স্যার কিছুই বুঝতে পারি না স্যার। না আমার তো মনে হচ্ছে তোমরা খুব ভালো বুঝো এবং বেশ ভালো কোয়েশ্চেন টোয়েশ্চেন করো। পরে আবার ভুলে যায়। অসুবিধা নাই, তাতে কোনো সমস্যা নাই। এটা বিশ্বাস করো যে তোমার হচ্ছে এই লেভেলেও আমি শিখছি, বুঝনি? তোমাদের লেভেলে এতটুকু জানতামই না, তোমরা অনেক ভালো জানো, আমি ইমপ্রেসড। তুমি তো এটা এক্সপেক্ট করতে পারো না যে আমি যতটুকু বুঝছি 40 বছর বয়সে 42 বছর 43 বছর বয়সে তুমি যতটুকু বুঝবে, তাই না? তুমি একটু সুপারফিশিয়ালি বুঝবে, এটাই তো স্বাভাবিক। এবং তুমি যদি তোমার যদি বিগিনিংটা হয় এই যেই লেভেলে আমি তোমাদেরকে ইনপুট দিচ্ছি,
আগামী 10 বছর আগে কল্পনাও করা যায় না। এবং তোমাদেরকে আমি এই বছর যে এরপরে ক্লাসে যেটা দিব একদমই নতুন, মানে তোমার হচ্ছে তখনই পড়ানো হয়নি। এই লেকচারটাও তোমার হচ্ছে আমি তৈরি করছি হচ্ছে 2018 সালে, তোমার এর আগে এইভাবে পড়ানো হয়নি, শুধুমাত্র ব্যান্ডিং গুলো পড়ানো হতো, ওইটুকুই শেষ। এটা মাস্টার্স লেভেলের পড়া, বুঝনি? স্যার কঠিন হয়ে যাবে আমাদের জন্য স্যার। না না, কঠিন হবে না। তোমাদেরকে কঠিন চাচ্ছি কি? আমি কঠিন চাচ্ছি না, আমি চাচ্ছি যে বেসিক জিনিসগুলো তোমরা বুঝে যাও, নামগুলো শিখে যাও, খুব বেশি না। এখান থেকে যতটুকু মনে রাখতে পারো ততটুকুই হবে। এই যে তুমি লোসাই বুঝলা না, কেউ একজন দিলওয়ার না কে জানি, তুমি কিন্তু আমার ধারণা আর ভুলবা না, তুমি মনে থাকবে। কোশ্চেন করছো না, তুমি বুঝে গেছো। কে? পল। স্যার যদি আমাদের এরকম হয় যে একটা বিজ্ঞানীর একদম প্রথম দিকে কোনো একটা স্পিসিসের একটা ক্রোমোজোমে এরকম রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়ে সে বুঝতে পারলো যে এখানে হচ্ছে আমার রেস্ট্রিকশন এনজাইমটা কাজ করছে, তো ফার্দার যদি কোনো একটা স্পিসিসের ক্ষেত্রে আমি যদি মিলাইতে যাই, তখনও কি আমি হচ্ছে সেম রেস্ট্রিকশন দিয়ে দেখবো যে আগে যে বিজ্ঞানীরা যেটা মানে করে আসছে ওখানে হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কতটুকু মিল যেটুক করছে জানা আছে ওটা তোমার, বুঝে আর যদি কি। হ্যাঁ তুমি দেখতে পারো যে তোমার ধরো এটা কাজটা করছে ইউকে তে সরিষার উপরে, বাংলাদেশের সরিষা একই রকম কিনা, বা তাদের মধ্যে ক্রোমোসোমের জিনের মধ্যে ওই যে জায়গায় সিকোয়েন্স মিল আছে কিনা, এইটুকু মিনিমাম টেস্ট করে দেখতেই পারো। গুড। জি স্যার, কি ওইটাই আর কি, এভাবে আর কি মিল আর কি করা হয়, খুঁজে বের করা হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। স্যার, স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। বলুন। হ্যাঁ, স্যার ফিজিক্যাল ম্যাপিংটা যদি স্যার আরেকবার একটু বলতেন। ফিজিক্যাল ম্যাপিং হচ্ছে তোমার, এখানে দুইটা কথা বলছি। একটা হচ্ছে তোমার ফিজিক্যাল ম্যাপিং দেখছো যে এখানে কয়েকভাবে করা হয়, যে এখানেই আছে। একটা হচ্ছে রেস্ট্রিকশন, মানে ফিজিক্যাল ম্যাপিং হচ্ছে যে তোমার একটা ক্রোমোসোমের মধ্যে যে তোমার জিনগুলার ডিস্টেন্স সেগুলা তোমার হচ্ছে বেস পেয়ার দিয়ে, কত বেস পেয়ার ডিস্টেন্স সেটা জানা। একটা জিনের সাথে একটা জিনের, একটা লোকাসের সাথে একটা লোকাসের দূরত্ব কতটুকু, সেটা কত বেস পেয়ার দূরত্ব, সেটা কিলো বেস পেয়ার হতে পারে বা মেগা বেস পেয়ার হতে পারে, বেস পেয়ার, সেটা জানা। এবং সেটা জানার জন্য কতগুলো টেকনিক। একটা হচ্ছে তোমার রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়ে কেটে বের করা, যেটার মধ্যে কতটুকু দূরত্ব। আর একটা টেকনিক হতে পারে সিকোয়েন্সিং করে সরাসরি এটার মধ্যে ডিস্টেন্স বের করা, অথবা মার্কার বসায় দিয়ে, মার্কার দিয়ে ম্যাপিং করে, এখানে একটা মার্কার ফিট করলো, এখানে একটা মার্কার ফিট করলো, তাহলে তোমার এই দুইটা মার্কারের ডিস্টেন্স কতটুকু সেটা বেস পেয়ার দিয়ে জানা। সেটা হচ্ছে তোমার ফিজিক্যাল ম্যাপিং। বুঝতে পারছো? যে কোনো ভাবে হোক তোমার জিনগুলোর ডিস্টেন্স ওদের মেগা বেস পেয়ারে বা কিলো বেস পেয়ারে নিয়ে আসা। এবং আরো টেকনিক আছে তোমার ইনসিটু হাইব্রিডাইজেশন, এসটিএস ম্যাপিং, এগুলো আগামী ক্লাসে পড়বো। স্যার জেনেটিক ম্যাপিং এর থেকে কি ফিজিক্যাল ম্যাপিংটা একটু অ্যাডভান্স? অবশ্যই অ্যাডভান্স, এটাই তো তোমার লেটেস্ট টেকনিক, ওটা তো পুরাতন টেকনিক। তোমার হচ্ছে যে সেন্টি মর্গান যে এক্সপেরিমেন্ট করছিল, বুঝো না? এখানে যে ওইটা হচ্ছে তোমার জেনেটিক ম্যাপটা ছিল তোমার হচ্ছে এখানে তোমার হচ্ছে দুইটা একটা ক্রস করে সেখানে কি পরিমাণ রিকম্বিনেন্ট তৈরি হলো তার থেকে একটা ক্যালকুলেশন করে জাস্ট একটা অ্যাপ্রক্সিমেট ডিসটেন্স তোমার বের করা। হ্যাঁ, আর কোনো কোয়েশ্চেন? দুজনের হাত উঠানো আছে, বলো। স্যার হ্যাঁ, স্যার ওই রেস্ট্রিকশন এনজাইমের যে স্যার মানে যে টুকরাগুলা করছে আর কি ক্রোমোজোমের, স্যার ওটার মধ্যে 1 2 3 নাম্বারিং কেন করা হয়েছে স্যার ওই ফিগারটার মধ্যে? এখানে এটা জি এটা স্যার 1 2 নিচে, 3। জি স্যার নিচের মধ্যে মানে নিচে যে 1 2 3 স্যার পাশে যে ওভারল্যাপিং অফ ডিএনএ স্যার এই অংশটা স্যার। আচ্ছা, এখানে তিনটা ব্যান্ড, তোমার এই ব্যান্ডের মধ্যে যদি তোমার এই যে যে জায়গাটা মিল আছে সেটাকে মিলায়ে তা আমি বলছিলাম যে পুরো মিলায়ে ক্রোমোসোমটার সিকোয়েন্স বের করা হবে। তাহলে এই 1 নাম্বারের সাথে তোমার এই জায়গাটা, ওই যে তোমার আমরা যখন খাট সেট করি বাসার ভিতরে, খাটের ভিতরে যে ছোট ছোট গুঁড়াগুলা যখন সেট করা হয়, সানিগুলা, দেখা যাবে যে একটা এক্স আর একটার মধ্যে এক্স লেখা থাকে। তোমার এই এক্স এর পাশে এক্স বসাইতে হয়, এই একের এই অংশটার মিলের সাথে এটা বসাইতে হবে, আবার এই 2 এর এই অংশটার সাথে এটা মিলাইতে হবে, এই ওয়াই এর সাথে বা এখানে জেড চিহ্ন বা ডাবল এক্স, এই ডাবল এক্স এর সাথে ডাবল এক্স মিলাইতে হবে। এই জন্য মিলে পুরো সিকোয়েন্সটা তৈরি করার টেকনিকটা দেখাইছে এখানে। একটার সাথে একটা কোন জায়গায়
এটার সাথে মার্কারের সিকোয়েন্স এটার মিল ছিল, তাহলে এটা কোন পাশে বসবে? এই পাশে। তারপর এটা কোন পাশে বসবে? এইভাবে, হ্যাঁ, বসায় তোমার পুরো সিকোয়েন্সটা তৈরি করা। জি স্যার, বুঝতে এরকম কি পেরেছি। কখনো হয় একটার সাথে দুইটা সিকোয়েন্স মিলতে পারে, মানে দুইটা মানে হ্যাঁ টুকরা? হ্যাঁ, এই অনেক কখন না অনেক হয়। এবং তোমার হচ্ছে এগুলো বায়ো ইনফরমেটিক্স এবং তোমার ওই যেরকম সেরকম সুপার কম্পিউটারের কাজ দেখা যায় যে কম্পিউটারও ফেল করে, যে অনেক সিকোয়েন্স তোমার হচ্ছে একটা পার্টের জিনোম বা একটা রাইসের জিনোম তো সোজা কথা না, এখানে কোটি কোটি তোমার তোমার বিলিয়নস অফ সিকোয়েন্স তোমার হচ্ছে দেখা যায় যে কিছু অংশ তোমার দেখা যায় যে কোথাও মিলানো যাচ্ছে না। কারণ তুমি 64 পিস পাজল নিয়ে যদি খেলো তাহলে তোমার এটা মিলানোই কঠিন। এখানে যদি তোমার হচ্ছে কয়েক বিলিয়ন পাজল থাকে, এটা কম্পিউটারের পক্ষে মিলানো কঠিন হয়েছে। কিছু অংশ দেখা যাচ্ছে আলাদা আলাদা রেখে দেওয়া হয়, এটা কোথায় বসবে আসলে বলা যাচ্ছে না। আল্লাহর রহস্য কি তুমি সব বের করে ফেলতে পারবা? তখন স্যার তাহলে কিভাবে ডিসটেন্স? ওইটাকে তোমার আলাদা স্ক্যাফোল্ড হিসেবে বলা হয়। তুমি যখন বায়োইনফরমেটিক্স স্টাডি করবা বা ডিটেল ডাটাবেস যাবে, যেটা আমরা করতে পারিনি, সায়েন্স এটুকু বলে, এটা ভবিষ্যতে করবা, তোমরা করবা। তোমরা তাহলে সব যদি এখনই হয়ে যায় তাহলে তোমরা কি করবা? আরেকজনকে জানি প্রশ্ন করতে চাইছো, লাস্ট কোয়েশ্চেন এটা। স্যার পরের ক্লাসে ম্যাম আসছে, ওকে, ইয়েতে ঠিক আছে, আজকে এই নক পর্যন্তই। দিচ্ছে। ওকে, আজকে এই পর্যন্তই। আমরা আগামী ক্লাসে তোমাদের কোয়েশ্চেন থাকলে সেগুলো আলোচনা